أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله كالله زند هنا ملكتنيا بمتعلاتቸው ጊዜ مصدق لما معهم كأنሱ ዘንድ ያለውን መጽሐፍ የሚያረጋግጥ ሲሆን نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ከእነዚያ መጽሐፍቱን ከተሰጡት ሰዎች ውስጥ ከፊሎቹ ወረወሩት ወይም ጣሉት كتاب الله የአላህን መጽሐፍ ቁርአንን وراء ظهورهم ከበስተጀርባቸው كأنهم لا يعلمون እንደማያውቁት ሆነው واتبعوا ተከተሉ ما تتلو الشياطين ሸይጣኖች የሚያነቡትን على ملك سليمان በሱለይማን ዘመነ መንግስት وما كفر سليمان እኮ አልከፈረም አልካደም ولكن الشياطين كفروا ነገር ግን ሰይጣናት ናቸው የካዱት يعلمون الناس السحر سون دغمت يستمرالو وما انزل على الملكين በመላእክቶች ላይ በባቢል ሃሩት ወማሩት ባቢል በሚባል ቦታ ላይ በሃሩትና በማሩት ላይ አልወረደም ማለት ይሆናል። ማ ናፊያ ተደርጎ አፍራሽ ተደርጎ ከተነበበ ማለት ነው ከሆነ አልወረደም ማለት ይሆናል። ወይም ደግሞ መውሱላ ተደርጎ ከተነበበ ደግሞ ያ ባቢል ላይ በማሩትና በሃሩት በሚባሉ መላእክቶች ላይ የተወረደው ማለት ይሆናል። وما يعلمان من احد እነዚህ ሁለቱ አንድንም ሰው አያስተምሩም حتى يقولا እስኪሉ ድረስ انما نحن فتنة فلا تكفر እኛኮ ፈተናዎች ነንና
አትካድ ይላሉ فيتعلمون منهما ከነዚህ ከሁለቱ መላእክቶች ወይም ሰዎች ይማራሉ ما يفرقون به بين المرء وزوجه አንድን ባልና ሚስቱን የሚለያዩበት የሆነን وما هم بضارين به من احد እነርሱ በዚህ በሚማሩት ድግምት ማንንም የማይጎዱ ሲሆን إلا بإذن الله بالله سبحانه وتعالى فقاد بيهون انجي ويتعلمون يمارالو ما يضرهم يميقوداتشون ولا ينفعهم يمايتكماتشون ولقد علموا برقت أو كوال لمن اشتراه لتمارو السو يندقمت لجزاو مالت يتمارو ما له في الآخرة لرسوكو ومترشيتو عالم لا يلو من خلاق أي من نصيب درشا يلو ولبئس ما شروا به أنفسهم يا نفساتشون يشطبت نجر من يكفى لو كانوا يعلمون يميوكو بيون نورو بالتمارو تنبر ولو أنهم آمنوا النزي عيودوش بيامنوا نورو واتبعوا ملكتنيون بكتلوا نورو لمثوبة من عند الله خير الله زندا يالو من دا بلجا بلاج نبرة ولو أنهم آمنوا واتقوا ولو أنهم آمنوا بيامنوا نورو واتقوا بالتنككوا نور الله بفروا لمثوبة من عند الله خير الله زندا يالو من دا بلاج نبر لو كانوا يعلمون يميوقوا بهون نورو يامنوا نبر انجي دقمتن بالتمارو نبر مالتنا هي قرآن أنكس واتبعوا ما تطلو الشياطين يميلو والله سامنت كاسالفنا أنكس قار تهاجنت سلالونو عندنا أنكس ودوها لا يملسنو مالتنا ولما جاءهم رسول من عند الله ملكتن يوم متالاتشو جزي أيهودوج بني إسرائيلوج من عند الله كالله زندا مصدق الرجاجات سيهون لما معهم النرسو زند يالون ميرجاجات سيهون توراتنا إنجيلن مالتنا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله النزي يا مصحفتون يتسطوا سوج توراتنا إنجيلن كتاب الله أي القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوردون قرآنا نبذوا مالت يعني رموه طالوت مالتنا عن سربتن بلو كبست جرباتشو عدرقوا ولوروت على الله بقرآن ممراتن تو بقرآن مامنن انبيالو يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملكتنينة مكبل انبيال يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوردوا قرآن بتوراتنا بإنجيل الله يالون يميرجعت ينبر سيهون توراتنا إنجيل الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفاتشو تقل سؤال قال تيزوباتشو قال كيدان بميمتو جزي ከጎናቸው ሊሆኑ ሊረዷቸው ሊያምኑባቸው ቃል ኪዳን ተይዞባቸዋል ኢዘን የአላህ መልእክተኛን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውቋቸዋል والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله እንዳለው ማለት ነው ልጆቻቸውን እንደሚያውቁት ያውቁታል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሁዶች ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን ነገር የሚያረጋግጥ የሆነው ቁርአን በተመጣላቸው ጊዜ ቁርአኑን አንቀበልም ብለው ጣሉት አለ አላህ ወራء ظهورهم ከበስተጀርባቸው አድርገው ወረወሩት يعني بمعنى ايش كفروا به በቁርአን ካዱ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካዱ كأنهم لا يعلمون عندما يوقفوا ነው በተውራትና በኢንጂል ላይ ስለ ነብዩ እንዳልተነገረ የሳቸውን ሲፋ እንደማያውቁ ቃል ኪዳን እንደሌላቸው ካንዶም ላይ ዓለሙን እንደማያውቁ ሆነው እናሳ
ወተበዑ ማ ተትሉ ሸያጢን ቁርአኑን አንከተልም ብለው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወረደውን አንቀበልም ብለው በእሱ አናምንም ብለው ይሄ እሳቸውን አንከተልም ብለው ምን አደረጉ? ወተበዑ ማ ተትሉ ሸያጢን ሰይጣናት የሚያነቡትን ተከተሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إذن هؤلاء إيش استبدلوا الإيمان بالقرآن بالإيمان بما تتلوه الشياطين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتورد القرآن ما منن شيطان بميانبوت كتفتنا وشات كأيروت مالك بوحي كدو بشيطان كتفت أمنوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان بسليمان نكسنا لي شيطانوች የሚያነቡትን ነገር ተከተሉ ማን አይሁዶች ሰይጣናት ምንድን ነበረ በሱለይማን ንግስና ላይ የሚያነቡት የነበረው አይ ቅጥፈት ማለት ነው ይቀጥፉት የነበረው ለማለት ነው ተትሉ مضمون فيه معنى تكذيب ቅጥፈት መዋሸት የሚቀጥፉት የሆነውን ነገር ተከተሉ ምንድነው የነብዩ ሱለይማን ጸሐፊ ነበር ይላሉ አሲፍ የሚባል ይህ ጸሐፊያቸው كان عنده علم باسم الأعظم بالله سبحانه وتعالى መልካም ስም እውቀት ነበረውና ይሄ የነብዩ ሱለይማን ጸሐፊ አሲፍ የሚባለው كان يكتب كل شيء بأمر سليمان ነብዩ ሱለይማን ሲያዟቸው ይጽፋሉ ማንኛውንም ነገር ይጽፋል ይሄ ጸሐፊያቸው ማለት ነው ከዚያ ይሄ የሚጽፈውን ነገር ከነብዩ ሱለይማን ዙፋን ስር ያደርገዋል በነብዩ ሱለይማን አማካይነት የሚጽፈውን ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجه الشياطين نبي الله سليمان كموتوا بኋላ የነብዩ ሱለይማን ጸሐፊ ጽፈው የነበረውና ከዙፋናቸው ስር ያኒ ቀብረው የነበረውን የአላህ ስም ያለበትን اسم الأعظم ያለበትን አወጡት ከዚያ በኋላ ምን አደረጉ فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا በየሁለት ሰጥር ማለት አንድ መስመር አለ ሁለት መስመር አለ በሁለቱ መስመርና በሁለቱ መስመሮች መካከል ምን ጻፉ ሰይጣናት ማለት ነው ይሄን ካወጡ በኋላ ድግምት ጻፉበት وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به سليمان እኮ በዚህ ድግምት ነበር የሚሰራው سليمان በዚህ ድግምት ነበር ሲሰራ የነበረው ሁሉ ነገር ሲታዘዘው የነበረው በዚህ ድግምት አማካይነት ነው ብለው ምን አደረጉ ሰይጣናት የሱለይማን ስራ አደረጉት ማለት ነው ድግምቱን ሲህሩን በዚህም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልኳቸው እስከመጡበት ጊዜ ድረስ የአይሁዶች አእምሮ ደካማ የሆኑ ሰዎች ነብዩ ሱለይማንን ይራገሙ ነበር ይሳደቡ ነበር ማለት حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبي محمد لا يهي القرآن عنكس الله اسكاورد ጊዜ ድረስ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان እነዚህ አይሁዶች ሰይጣናት በሱለይማን ንግስና ላይ የቀጠፉትን ነገር ተከተሉ ቅጥፈት ነው እያለ ነው አላህ እንጂ ሱለይማን ድግምት አልሰራም በድግምት አልነበረም ሲገዛ የነበረው በድግምት አልነበረም ሲሰራ የነበረው وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سليمان الكادم معنى هذا ايش ان الذي يعمل بالسحر كافر
በድግምት የሚሰራ ድግምት የሚያሰራ ካፊር ነው وما كفر سليمان አልካደም አለ አላህ ولكن الشياطين كفروا ነገር ግን ሰይጣናቶች ናቸው የካዱት ምን በመስራታቸው ድግምት በመስራታቸው ሲህር በመስራታቸው እነርሱ ሰይጣናቶች ይሄ ነበር የሱለይማን ተግባር ብለው ነው አይደል ሱለይማን በዚህ ነበር የሚሰራው ይሄ የሱ ጽሁፍ ነው ብለው ነው ያመጡት وهذا ايش سحر الله ምን አለ ሱለይማን አልካደም ድግምት አልሰራም ማለት ነው ድግምት የሚሰራ ሰው የሚያሰራ ሰው ካፊር ነው ስለዚህ ሰይጣናቶች ናቸው ምን የሆኑት የካዱት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولكن الشياطين كفروا ነገር ግን ሰይጣናቶች ናቸው የካዱት يعلمون الناس السحر ሰዎችን ድግምት ያስተምራሉ ሲህር ያስተምራሉ واما سليمان عليه السلام لم يعلم الناس ايش السحر سحر الاستمر لسحر ما السرم الكفرم الكادم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يا ما يمتلواتشنيوا كفيل علماء من قالوا ما مالت افراشنوال افراشنو ما النافيه وما انزل على الملكين بملائكه لاي سحر الوردم አይሁዶቹ ምንድን ነበር ነው የሚሉት ያ የሱለይማን ድግምት ጅብሪልና ሚካኤል ይዘውት ነው የሚመጡት በእነርሱ አማካይነት ነበር የሚመጣው ይሉ ነበር ولهذا اكذبهم الله سبحانه وتعالى من على وما انزل على الملكين በመላእክቶች ላይ ድግምት አልወረደም እነርሱም ድግምት ይዘው አልመጡም ማለት ነው ጅብሪልና ሚካኤል ማ ናፊያ ከሆነ النافيه ማለት አፍራሽ አድርገን ካነበብ ነው እንደዛ ነው ዑለማዎች ማለት ነው ሐቂቅ የሆኑ ዑለማዎች وهذا مروي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن جرير الطبري نقله عن ابن عباس كابن عباس يزو ይሄንን ዘገባ አውርቶታል ابن جرير ማለት ነው ኢዘን ምን አሉ ይሄኛው وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اي لم ينزل الله السحر الله سحرن ድግምትን አላወረደም በማን ላይ በመላእክቶች ላይ ما انزل الله عليهم السحر سحرن ድግምትን አላህ በእነርሱ ላይ አላወረደም ይሄ ከሆነ አሉ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر ማለት ነው ትርጉሙ የሚሆነው እነዚያ አይሁዶች واتبعوا ما تتلو الشياطين ተከተሉ ሸይጣናቶች የሚያነቡት የሆነው የሚከትፉት على ملك سليمان من السحر በሱለይማን ንግስና ላይ ስለ ድግምት وما كفر سليمان الكادم وما أنزل الله السحر على الملكين ማለት الله بملائكቶች ላይ ድግምትን አላወረደም ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ማለት ነው ይሄ ነው ማዕናው ይሄ ነው ማ አፍራሽ ተደርጎ ሲነበብ እና ببابل هاروت وماروت بابل ኩፋ يعني ኢራቅ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው የቦታ ስም ነው ባቢል የሚለው ማለት ነው ሃሩት እና ማሩት በዚህኛው ማ ናፊያ ተደርጎ አፍራሽ ተደርጎ ከተነበበ የሰው ስም ነው የሚሆነው የሰው ስም ሃሩት እና ማሩት የሚለው ማለት ነው طيب وما انزل على الملكين ببابل يعني وما انزل الله السحر على الملكين القوا خلاص በመላእክቶች ላይ በጅብሪልና በሚካኤል ላይ አላህ
ድግምትን አላወረደም ሲህር አላወረደም እነዚህስ ያኒ መለክ ሃሩትና መለከይን የተባሉ ጅብሪልና ሚካኤል ናቸው ብለናል ሃሩትና ማሩት የሚባለውስ ማን ናቸው የሰው ዘሮች ይሆናሉ እነሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውን ለመፈተን ድግምት እንዲያስተምሩ አደረጋቸው ዋናውማ ጧሊማን الناس ذلك ببابل ይሄ ነገር እነዚህ ሰዎች ሁለቱ ሰዎች ባቢል በሚባለው ቦታ ላይ ምን ያደርጋሉ ሰውን ድግምት ያስተምራሉ وان الذي يعلمونهم ذلك رجلان ሁለት ሰዎች ናቸው اسم احدهما هاروت واسم الاخر ماروت እነዚህ ሁለቱ ሰዎች አንደኛው ሃሩት ሌላኛው ደግሞ ማሩት ይባላል نعم اذا በዚህኛው ከሆነ ማ የሚለው ናፊ አድርገን አፍራሽ ነው ተብሎ ከተነበበ ሃሩትና ማሩት የሚባሉት የሰው ዘሮች ናቸው ባቢል በሚባል ቦታ ላይ ሆነው ሰውን ድግምት ሲያስተምሩ የነበሩ ሊያስተምሩት የሚመጣን ሰው ይሄ ነገር ኩፍር ነው ይለው ነበር አትካድ ምን ማለት ነው አትማር አይ ብሎ እማራለሁ ካለ ያስተምሩታል ነው ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ማለት አሉ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كذلك እችኛዋ بمعنى الذي ما موصول ይሏታል بمعنى الذي يا ማለት ነው ትርጉሙ ያ አፍራሽ ሳይሆን ያ الذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ሃሩትና ማሩት በሚባሉ በሁለት መላእክቶች ላይ የወረደው ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر شيطانات ናቸው የካዱት ሰዎችን ያስተምራሉ ምን وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت በማሩትና በሃሩት ላይ ባቢል ላይ የተወረደው ሲህር ማለት ነው ሸይጣናቶች ለሰዎች ያስተምራሉ እነዚህስ ሃሩትና ማሩት በዚህኛው بمعنى الذي ከሆነስ ናፊ አይደለም ከተባለ ሁለቱ መላእክቶች ሃሩትና ማሩት የተባሉት ሰዎችን ድግምት ያስተምራሉ وما يعلمان من احد አንድንም ሰው አያስተምሩም حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر ማን መላእክቶቹ ማለት ይህን የሚሉ ዑለማዎች ምን አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን መላእክቶች ለፈተና ነው ይላካቸው انما نحن فتنه فلا تكفر እንዳሉ የሰው ልጅ ሊፈትንበት ነው ያወረዳቸው እነዚህ ሁለቱ መላእክቶች ከዚያስ ድግምት ያስተምራሉ ከማስተማራቸው በፊት አትማር ይሄ ነገር ኩፍር ነው ይላሉ በዚህ ዙሪያ በጣም ብዙ ሪዋያዎች መጥተዋል በጣም ብዙ ማለት ነው ابن كثير رحمه الله عليه ሪዋያዎችን በዚህ ላይ ይዘረዝራል አንዳንዶቹ ትንሽ አቅም ያላቸው ናቸው ይላሉ ሰነዶቻቸው ነገር ግን ሐቂቀተን በዚያ ዙሪያ ላይ የተወሩ ነገሮች ለመቀበል የሚከብዱ ታሪኮች አሉ አብዛኞቻቸው ማለት ነው ከዚህ ጋር የተገናኙ ከብዙ አንፃር ከመላእክቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን ከፈጠረበት ባህሪ ጋር የማይሄድ በጣም ብዙ ነጥቦች አሉበት ሐቂቀተን በጣም ትላልቅ የሱና ዑለማዎቻችን እንደነ ሼክ ፈውዛን የመሳሰሉት بمعنى الذي ነው ይላሉ ይሄኛው في الحقيقه والله اعلم لا باس ይሄን ያህል ብዙ አይከብድም ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሻውን ሰሪ ስለሆነ እነዚህን መላእክቶች ያው ለፊትና ብሎ ነው ያወረዳቸው የሚል ነው ትላልቅ ሙሐቂቆች ናቸው ለሁለት በዚህ ተፍሲር ላይ ሁለት አይነት አቋም ነው ያለው
ከፊሎቹ አይደለም ማ አፍራሽ ነው እንጂ بمعنى الذي አይደለም ያ ማለት አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሀሩትና ማሩት የተባሉት ሰዎች ናቸው ባቢል በተባለ ቦታ ላይ ድግምት ያስተምሩ ነበር ነው ሌሎቹ ደግሞ አይደለም እነርሱ መላእክቶች ናቸው ሁለት መላእክቶች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን ሊፈትን ነው ያወረዳቸው እና ድግምት እንዲያስተምሩ ያደረጋቸው ይሄ አላህ ባሮችን ሊፈትንበት ያደረገው ነገር ነው የሚሉት በሐቂቃ والله اعلم አላህ ይወቀው እንግዲህ ያው እኛ ግን አፍራሽ ነው የሚለው هذا الذي يطمئن اليه القلب ان شاء الله አፍራሽ ነው ማ النافية የሚለው ማለት ما النافية ነው የሚለው هذا الذي يطمئن عليه القلب ان شاء الله ከብዙ ነገሮች አንፃር ያው ሌሎች ብዙ ነገሮች ራሳቸው እዛው ተላልቁ ዑለማዎች እርስ በርሳቸው ይፈሳፈሱበት እኛ አሁን እንደዚህ ነው ብሎ ለትላልቅ ጀበል ለሚያክሉ ዑለማዎች መልስ መስጠቱ ስለሚከብድ ምን እንላለን الذي يطمئن اليه القلب ان شاء الله ما النافية የሚለው ነው ናፊያ ነው የሚለው هذا الذي እኛ ባለን ደረጃ እንደሱ ብንል ይሻለናል ምክንያቱም ሁለቱም ከሰለፎች ተገኝተዋል ምንም ችግር የለብንም ኢንሻአላህ لا ملائكه ነው ያለ ሰው ችግር አለበት አይባልም لانه ايش له سلف من المتقدمين والمتاخرين وكذلك لا አይደለም ما النافية ነች እነዚህ የሰው ዘሮች እንጂ መላእክቶች አይደሉም ያሉትም من المتقدمين والمتاخرين له سلف ስለዚህ ችግር የለውም ولهذا ምን መርጠው ኢንሻአላህ ما النافية ነች የሚለው ነው አይ እኔ ሰለፎች ስላሉኝ መላእክታ ነው እላለሁም የሚል ሰው መብቱ ነው ማለት ነው ማፊሽ ጋር ኢንሻአላህ ብዙ ይሄን ያህል የሚያስቸግረን አይደለም طيب انما نحن فتنه فلا تكفر الى فيتعلمون منهما مالت منهما سواء قلنا بانهما ملكين او بشرين كولتو ማለት ነው ግልጽ አለ ከሁለቱ فيتعلمون ማን ነው ድግምት የሚማረው ሰው ነው ከማንም ይሁን መላእክቶችም ናቸው ካልንም فيتعلمون ሰዎች አይሁዶቹ እነዚያ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንከተልም ያሉ የሸይጣንን የድግምት يعني ፈጠራ ቅጥፈት የሚከተሉ የሆኑት فيتعلمون እነርሱ ናቸው منهما سواء ሰዎችም ናቸው ካልን መላእክቶችም ናቸው ካልንም ይማራሉ ማለት ነው طيب ምንድነው ታዲያ የሚማሩት ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا ايش ከሚማሩት ነገር ውስጥ አንደኛው ማለት ነው ዋነኛው ስለሆነ ነው ይሄኛው የተጠቀሰው ድግምት የሚማር ሰው ከሚሰራው ስራ ትልቁ እና ዋነኛው ባልና ሚስት መለየት እዚህ ቁርአን ላይ የተጠቀሰው ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ከዚህ ድግምት ከሚያስተምሩት አካላቶች ይማራሉ ምን ما يفرقون به بين المرء وزوجه በአንድ ሰውና በባለቤቱ መካከል የሚለዩበት የሆነን ድግምት ይማራሉ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ድግምት የሚማር ሰው ብዙ ነገር ይሰራል ሙዕተዚላዎች ሲህር ሐቂቃ የለው ሲህር ሐቂቃ አለው የሚል ሰው ካፊር ነው ይላል ልክ አህባሾች አላህ ከአርሽ በላይ ነው የሚል ሰው ካፊር ነው እንደሚሉት ማለት ነው المعتزلة ينكرون وجود ايش السحر وهذا جهل منهم لأن ايش هذا تكذيب لنص القرآن قرآن ما استوعب ነው ይሄ ቁርአን ስለ ሲህር ቁጥር ስፍር የለውም የተናገረው وكذلك ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተግባራቸውም በንግግራቸውም ስለ ሲህር አስተምረዋል ማለት ነው ለዚህ ሲህርን ድግምት የለም የሚል ይሄ
ቁርአንና ሐዲስን ኢንካር ማድረግ ነው ኩፍር ነው አስሉ ማለት ነው ኢዘን ሲህር የሚማር ሰው ድግምት የሚማር ሰው በጣም ብዙ ነገር ይሰራል በዋነኝነት ግን ትልቁ ዋናው ባልና ሚስትን መለያየት ነው የሸይጣን ትልቁ ፍላጎት ኢብሊስ ለዓነሁ አላህ ባህር ላይ ሆነና ዙፋኑን ባህር ላይ አድርጎ ሰራዊቶቹን ይልካል መመሪያ ይሰጣል ጠዋት ሂድ ተሰማራ ይባላል ግማሹ አንተ ሰውና ሰው አጣላ ይባላል አፈነካክት እንደፈለከው አድርግ ግማሹ አማና እንዲጣስ አድርግ የተለያየ ስራ ይሰጣቸውና ይሄዳሉ ያው የቻለው ይሄን ያድርግ ከዛ ውስጥ አንደኛው መመሪያ ከሚሰጠው መመሪያ ውስጥ ባልና ሚስትን አለያይ ጓደኛሞችን አለያይ እንደዚህ አይነት ሹመት አለ ማዕረግ አለ ከዛ ሲመለሱ አخبار ይቀበላል ማለት ነው ፈደል ምን አደረክ አንተ ይለዋል እኔማ ሁለቱን ሰዎች እርስ በርሳቸው አፈርድም እንዲባሉ አደረኳቸው ይላል ምንም አላደረክም አንተ ቆይ ወደዛው ሁን ይላል ማለት ነው እኔስ አንዱ አማናውን እንዲክድ አድርጌዋለሁ አንዱ እንደዚህ እንዲያረግ አድርጌያለሁ አንዱ እንደዚህ እንዲያረግ አድርጌያለሁ እንደዚህ እንዲያረግ ይሰማል ቆይዛው ይሰማል ቆይዛው ይሰማል መጨረሻ ይመጣል አንተ ምን አደረክ አንተ እኔ በሁለት ባልና ሚስቶች መካከል ገብቼ እስኪለያዩ ድረስ አልተኳቸውም አልተለየዋቸውም መጨረሻ ላይ አለያይቻቸው ነው የመጣሁት ይላል አንተ ነህና ይለዋል ማለት ነው አንተ ነህ የሰራኸው ስራ የሰራኸው አንተ ነህ ስራ የሰራኸው ይባላል እነዚህ ሌሎቹ የፈለገ ነገር ቢያደርግ ማለት ነው ከዚህኛው አይደርስም የሸይጣን ጋያው ማለት ነው የሸይጣን ጋያው ለአንነው ይስ በጣም ብዙ ነገር ስለሚንድ ማለት ነው በጣም ብዙ ولهذا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يتبالو ትልቁ የኢብሊስ ዓላማ ስለሆነ የሲህር ትልቁ ከፍተኛው አደጋ ضرሩ متعدي የሆነው ማለት ነው ይሄ ስለሆነ ነው እንጂ ድግምት የሚማር ሰው ባልና ሚስትን ብቻ ነው የሚያፋታው ከዛ ውጪ ሌላ ነገር አይሰራም ማለት አይደለም በጣም የተለያየ ነገር ይሰራሉ የተለያየ ችግር የተለያየ አደጋ ያደርሳሉ በድግምት አማካይነት በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ በጣም በሚገርም መልኩ በጣም ተንሰራፍቶ ይታያል ይሄ የድግምት ተግባር ማለት ነው ዳፊኡ የተለያየ ነገር ነው አንድ ሰው በሌላኛው ላይ ድግምት እንዲያሰራ የሚያነሳሳው ነገር እንደየሰው የሚለያይ ቢሆንም ነገር ግን ግማሹ በእውቀት በለጠኝ ብሎ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ምን እንዲህ አይነት ርኩስ መንፈስ እንዲህ አይነት ርኩስ አመለካከት እንዲህ አይነት ርኩስ ስብዕና እሱን ይሄን ሰውዬ ቢያሳብደው ምንም የሚያገኘው ነገር የለም የሱ እውቀት እኮ ወደሱ አይተላለፍም አይመጣለትም ምንም የሆነው ነገር የለም ሌላኛው በስራ በለጠኝ ይላል ሌላኛው የሆነ ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርስ እንዴት እኔ በህይወት እያለሁ እሱማ እዛ ደረጃ ላይ ደርሶ ማየት የለብኝም ይልና ምን ያደርጋል ሲህር ይሰራል ወሀከዛ ከذلك የመጨረሻው አንደኛው በባልና ሚስት መካከል የሚሰራው የድግምት አይነት ነው ምንድነው በባልና ሚስት መካከል የሚሰራው የድግምት አይነት ኢማ በሰውየው አቅል ላይ ሊሆን ይችላል የሚሰራው ወይም ደግሞ በሴትየው አቅል ላይ ሊሆን ይችላል ከነፊጋ ይሆናል እንዴት ሲወዳት የነበረው ባለቤቱ ማየት አይፈልግም خلاص ማየት አይፈልግም ከአናስ ያያት የሆነ ነገር ይነሳበታል ምን እንደሆነ አይታወቅም ሱብሃንአላህ አልዓዚም ትገርማለህ በመሃል ሰዎች ይቸገራሉ ቤተሰብ መከራውን ያያል ለማስታረቅ ምንድነው ምን ሆንክ ምን አጠፋች ምንም አላጠፋች እሺ አይኔ ብቻ ይቅርብኝ አልፈልግም ኢማ የሆነ ነገር መስላ እንድትታየው ይደረጋል
የሆነ ነገር መስላ خلاص ከአና መጀመሪያ የኔ ልዕልት ሲል የነበረው የኔ ቆንጆ የኔ ምናምን ሲል የሆነ ራሷ ወይ ጅኒ መስላ ትታየው ጭንቅላቱ ላይ የሆነ ነገር ይሰራበታል ማለት ነው። ቤት መግባት ይጨንቀዋል። እሷን ማየት አይፈልግም። መነጋገር አይፈልግም። ሁለመናው ይቀያየራል። ሲያያት ቤት ሲገባ ምናምን ነው ምን በቃ ሰላም የሚሆነው ከሷ ጋር ሲለያይ ብቻ ወይ እሱን ማየት አትፈልግም። አቅላቸውን በመቀየር ማለት ነው እንዲቀየር ይደረግ خلاص እንዲቀየር መንደር ቀቢህ አንተ ምን ሆነ እሱ ምናልባት አይናገርም እኮ ላታስጠላለች አይልህም አልፈልግም ብቻ ነው የሚለው ማለት ምንም አይብ የለም። ምንድነው ችግር? ምንም ችግር የለም። ገጠመን እኛ እንደዚህ አይነት ሽምግልና ተጠርተን ሄደን የሱና ወንድማችን ነው በጣም የሚገርም ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ መጥቶ የሚቀመጥ የነበረ ደርስ ላይ ከዛ አንዷን እህታችንን አገባ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሰው ምንም ሰው ሊያነጋግረው አይፈልግም። ምንም ነገር ምን እንደሆነ አይታወቅም። ምን ሆንክ? ከዛ በኋላ እኔ እትኩኝ መጨረሻ ላይ ምን ሆንክ? ምንም አልሆንኩም። እሺ ምንድነው ችግሩ? ምንም ችግር የለም። ያው ብዙ ነገር ታስባለህ ለኔ ንገረኝ ሚስጥር የሆነ ነገር ሌላ ሰው እንዳይሰማው የምትፈልገው ነገር ካለ ይስተካከላል። ማይስተካከል ነገር ከሆነ ይስተካከለም خلاص ችግር የለም። ሸሪዓችን አልহামዱሊላህ መለያየትን ፈቅደዋል። ግን ሸሪዓው ይሁን አላህን የሚያስቆጣ ሳይሆን አንተ አላህ ፊት ኡዝር የሚያስገኝልህ ነገር ይሁን ምንም ችግር የለም። ምንም ሱብሃንአላህ አልዓዚም አረባክ ምን እሺ ምንድነው ቆይ ምንድነው ምክንያትህ? ምንም ምክንያት የለኝም። ምንም ምክንያት ብቻ አልፈልግም በቃ ከሷ ጋር መለያየት ነው የምፈልገው። አልፈልግም በቃ ከሷ ጋር መለያየት። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። መንገድ ላይ እየሄደ እሷ ትመጣበታለች። ስራ ቦታ ትመጣበታለች። ከአንነው ወይስ የሆነ ነገር هكذا يعني ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ መፍሰዳ በጣም ትልቅ የሆነ መፍሰዳ ማለት ነው። ሁሉም በደረጃው ነው። ሁሉም ላይ በጣም የሚገርም ህፃናቶች ላይ አዛውንቶች ላይ ምንም ነገር የማያውቁ ምስኪኖች ላይ ይሰራል። ድግምት ሲህር ያለ ነው። ነገር ግን هم ليسوا بشيء አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም አይደሉም አሉ። ምንም አይደሉም ማን ድግምት የሚሰሩ ሰዎች። ድግምት አስሉ ሲህር ማለት የሸይጣን ተግባር። ሸይጣን ደግሞ በጣም ደካማ ነገር ነው። በጣም ደካማ ማለት ነው አንተ ከሱ የባስክ ደካማ ስትሆን እንጂ ባንተ ላይ ሱልጣን የሚኖረው ምናልባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈትንህ ጠንካራ ባሪያም ብትሆን ምን ሊያደርግብህ ይችላል? ያ ነገር ተግባራዊ እንዲሆን አላህ ሊፈቅድ ይችላል። በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲህር ለቢድ ኢብኑ አልአዕሰም የተባለ ይሁዲ ሰርቶባቸዋል። በአላህ በውድ የአላህ ባሮች ላይ ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል። ናዲር ይሄ ግን በጣም ናዲር ነው። ብዙ ጊዜ ያ አላህ ለሂክማ ነው የሚያደርገው። ደረጃቸውን ሊጨምርላቸው አላህ ዘንድ ያላቸው ክብር ከፍ ሊያደርግላቸው ለሌሎች አላህ ሊያስተምርበት ሊያደርገው ይችላል። ወኢላ ግን በአብዛኛው ደካማ የሆኑ ከኢማን የራቁ አላህን ከመፍራት የራቁ ከአዝካር የራቁ ከዚክር የራቁ በተለያየ ሸይጣናዊ ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎች ላይ ነው። ከሰላት የራቁ ከዒባዳ ነገር የራቁ ሰዎች ላይ ነው በአብዛኛው ማለት ነው የምታየው። በአብዛኛው ተንሰራፍቶ የሚታየው እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ነው። ያም ሆኖ በአላህ ፍቃድ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈቅደው ለሂክመትን ያዕለሙሃ ደካማም ባሪያው ይሁን ጠንካራም ባሪያ አላህ ሲፈቅደው ነው ምን የሚሆነው። ይሄ ድግምት የሚባለው ሲህር የሚባለው ነገር ተፈጻሚ የሚሆነው ወይም አثር ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችለው በራሱ አይደለም። እዚህ የቁርአን አንቀጽ ላይ እንደተገለጸው وما هم بضارين به من احد الا باذن الله እነዚህ ድግምት የሚማሩ ሰዎች በዚህ ድግምታቸው ማንንም የማይጎዱ ሲሆኑ الا باذن الله በአላህ ፍቃድ ቢሆን እንጂ طيب نعم
ድግምት ያሰርቱ አንድ ሰው ቢመጣ አላህ ሲፈቅደው ነው ያ ድግምት ባንተ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥረው። አላህ ካልፈቀደ ድግምቱ ተጽዕኖ የለውም። በፍጹም አያሳድርም፣ ይከሽፋል። የፈለገ ገንዘብ አምጥቶ አሰርቶ ቢያመጣው ማለት ይፈለግ። በመጀመሪያ ደረጃ ጂኒ ወይም ሸይጣን ድግምት ለሚያሰራው ሰው ድግምት እንዲሰራለት ወይም ደግሞ ለደጋሚው ማለት ነው ሳሂር የምንለውኛ ሐዱ ሳሂር ደርቡሁ ቢሰይፍ አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ድግምት የሚሰራ ሰው በሸሪዓ ቅጣቱ አንገቱን በሰይፍ መቅላት ነው አሉ። አንገቱን በሰይፍ መቅላት። ይሄ ድግምት የሚሰራው ሰውዬ ድግምቱ ሊሰራ አይችልም ከሸይጣን ጋር በሚኖረው ግንኙነት ካልሆነ በስተቀር። ሸይጣን ደግሞ ለሱ ሊታዘዝለት አይችልም መክፈሩ እርግጠኛ ካልሆነ በስተቀር። መክፈሩ እርግጠኛ ሳይሆን መጀመሪያ ክፍርፍር ማለትን እርግጠኛ መሆን ይፈልጋል። እሱ ታዞልህ ሲህር ሊሰራልህ ማለት ነው። ጂኒ ሸያጢን መጀመሪያ አንተ ክፍርፍር ማለት አለብህ። ክፍርፍር ሙሉ በሙሉ የሱ ታዛዥ መሆንህን እርግጠኛ ሲሆን የዛኔ አንተ የምታዘውን ነገር ይፈጽምላል። አንተ ደግሞ ወደ አንተ ይሄ ሳሂሩ ደግሞ ወደ እርሱ የሚመጡትን ምን ያዛቸዋል? የተለያየ ከእስልምና የሚያወጣና ኩፍር ውስጥ ሽርክ ውስጥ የሚከት ተግባር እንዲፈጽሙ ያደርግላቸዋል፣ ያዛቸዋል ማለት ነው። ያን ካሰራ አይሳካልህም። እነዚህ ሳሂሮች በምድር ላይ እንዲዋረዱ ያደርጋቸዋል። አላህ እንዲዋረዱ ቀብር ቦታ ላይ ሄደው እዛ ላይ ራቁታቸውን እንዲንከባለሉ ያደርጋቸዋል። ሽንት የሚሸናበት ቦታ ላይ የተለቀቀ ቤት ላይ የሆነ ከለር ይነግራቸዋል። እንዲህ አይነት ከለር ያለው እንዲህ አይነት መልክ ያለው በግ ሰሪ ረድ ይሏል። እዛ የተለቀቀ ቤት ላይ ወይ ቀብር ቦታ ላይ ወይ ደግሞ መጸዳጃ ቦታ ላይ ቆሻሻ ቦታ ላይ ከዛ በኋላ እዛ ላይ ደሙን ረደውና አፍሰህ በደሙ ላይ በባዶ ገላ ተንከባለል ይለዋል ማለት ነው። ራቁቱን ሆኖ እዛ ላይ كذلك ايش ቁርአን መጸዳጃ ቤት መግቢያና መውጫ ላይ አድርገህ እየረገጥከው ሂድ ይለዋል። ረግጠህ ቁርአኑን እየረገጥክ መጸዳጃ ቤት ግባ፣ ስትወጣም ረግጠኸው ውጣ ይለዋል። ወይ ደግሞ ወረቀቱን የቁርአን የሙስሐፉን ወረቀቱን ቀደህ በሱ እስትንጃ አድርግበት ይለዋል። ኩፍር ሰሪህ ግልጽ የሆነ ኩፍር ማለት ምንም የማያሻማ ኩፍር ስትሰራ በጣም እርግጠኛ ሲሆን የዚህን ጊዜ خلاص ማውፊሽ ካል ያዘዝከውን ነገር ይታዘዝልሃል። የምትፈልገውን ነገር ማለት እንዲያርግልኝ ሰው አንተ خلاص ስልምልም ብለሃል። يعني ክፍርፍር ብለህ በጣም በኢኽላስ የሱ ባሪያ ሆነሃል ማለት ነው። ከአላህ ባርነት ወጥተህ ይሄን ሲያረጋግጥ ከዛ በኋላ አንተ ደግሞ ይሄ ድግምት የሚሰራው በዚህ መልኩ በአላህ ላይ ክዶ በሸይጣን ላይ ያመነ የሆነው አካል ሸይጣኖች ወህይ ያመጡለት ወልይ ነው ይባላል። እሱ እዛ ቁጭ ብሎ ህዝቡን ያከፍራል ማለት ነው። ቁጭ ብሎ ለስሙ ምናልባት ሰላት ሊሰግድ ይችላል። ለፉጌ እኮ ከሚያዛቸው ነገር አንዱ ወይ 40 ቀን እስትንጃ እንዳያረግ 40 ቀን ነው እስትንጃ የሚባል ነገር ውሃ የሚባል ነገር እንዳይነካ ያደርገዋል። እንዲገማ እኮ እንዲከረፋ ህሰን ወማዕና ውስጡም ላዩም እንዲከረፋ ያደርገዋል። በዚያው ላይ ሆኖ ያለ እስትንጃ ያለ ውዱእ ሰላት ይሰግዳል። ማን? ይሄ ጠንቋይ ወይም ደግሞ ድግምት የሚሰራው አካል ማለት ነው። ማንን ለመሸወድ? ሰዎችን ለመሸወድ። ወልይ ነው እንዲባል ምን እንዳይባል፣ ጠንቋይ ነው እንዳይባል፣ ወይ ደግሞ ድግምተኛ ሳሂር ነው እንዳይባል ማለት ነው። ወሃከዛ ይመጣል። አንተ እንዲህ አይነት ዶሮ ገዝተህ አንገቱን ጠምዝዘህ እንዳታርደው አንገቱን ጠምዝዘህ ግደለውና እንዲህ አይነት ሰውዬ ቤት በሩ ላይ ወስደህ ጣለው ይላል። ከእከሌ ገላው ከነካው
የውስጥ ፓንት ሊሆን ይችላል ከነቴራ ሊሆን ይችላል ጸጉር ሊሆን ይችላል በስ ከአካልህ የተገናኘ ነገር እንዲህ አይነት ነገር አምጣ ይባልና ይወሰድለታል ይሄንን ያን ነገር በመርፌ እያደረገ ይተበትበዋል ከዛ በኋላ ክር በላዩ ላይ ተብትቦ እነሱ የሚቀሩት ነገር የሚያነቡት ነገር አላቸው ይሄን አድርጎ የሆነ ቦታ ላይ ይሄ ነገር እንዲቀበር ይደረጋል ለሚፈለገው ነገር እንዲውል ይደረጋል ማለት ነው ለሚፈለገው ነገር ወከዛ በዚህ መልኩ የሰው አቅል ሊቀየር ይችላል በጣም የሚገርመው ሰውን አህያ ሊያደርግ ይችላል አህያን ሰው ሊያደርግ ይችላል በሰዎች አቅል ላይ ምን አይነት በድግምት ማለት ነው በምን በአላህ ውሳኔ ሰውን ወደ ቀብር ግመልን ወደ ቅድር ይልካል አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድግምት ሰውን ወደ ቀብር ግመልን ደግሞ ወደ ቅድር ወደ ድስት ማለት ነው ولكن باذن الله አላህን የሚፈራ ሰው በዚህ መልኩ ሊፈተን ይችላል ለህክመትን ያለሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ለሚያቀው ጥበቡ አላህ ነው የሚያቀው አንተ ማሻአላህ ሙወሂድ ልትሆን ትችላለህ በጣም ጠንካራ ልትሆን ትችላለህ ልትፈተን ትችላለህ በዚህ በድግምት ልትፈተን ትችላለህ አህባሽ ሲህር ሊሰራብህ ይችላል አላህ አንተን ሊፈትንህ በአንተ ላይ ይሄ ነገር ተጽዕኖ እንዲያደርስ ሊፈቅድ ይችላል አላህ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم እነዚህ ሰዎች አይሁዶችም ሆነ ሌሎች እስከ ቂያማ ድረስ ድግምት የሚማሩ ሰዎች ይማራሉ ما يضرهم የሚጎዳቸው የሆነ ነገር ولا ينفعهم ጥቅምና ጉዳቱ ይሄ ነገር ጥቅም የለውም ጉዳት ግን አለው ጉዳቱ አኺራ ላይ የሚመጣው የሚጠብቀው ጉዳት ዱንያ ላይ ከሚያገኙት ጥቅም ጋር ሲነጻጸር ዱንያ ላይ ያለው ጥቅም ዜሮ ስለሚሆን ማለት ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم የማይጠቅማቸው ዱንያ ላይ ምንድነው የሚጠቀምበት ይሄ ሰውዬ ገንዘብ ነው የሚያካብተው አይደለ ገንዘብ ነው የሚሰበስበው ድግምት በመስራት ገንዘብ ነው የሚሰበስበው ግፋቢ ይሄ ገንዘቡ ምንድነው የሚያደርግበት ምንም ሳይጠቀምበት አኺራ ሄዶ ዘላለማዊ የሆነ የጀሃነም እሳት ውስጥ ነው የሚገባው إذن ይሄ ሰውዬ የሚጎዳው እንጂ የሚጠቅመው ነገር የለውም ነው ويتعلمون ما يضرهم ዱንያም ላይ ጉዳት ነው አኺራም ላይ ጉዳት ነው ዱንያ ላይ የሚያገኘው አይወድ ይሄ ሰውዬ ራሱን አርክሶ ራሱን አዋርዶ ጨለማ ቤት ውስጥ ጥላሸት ተቀብቶ ከሰው ተገሎ ከርፍቶ ውሃ ሳይነካው በዚህ መልኩ እንዲከረፋ ተደርጎ ምንድነው የሚያደርግለት የሚያገኘው ገንዘብ ሱብሃንአላህ ዙባላ ላይ ቆሻሻ ላይ የሰው መጸዳጃ ላይ አርዶ በደሙ ላይ ሄደ ተንከባለል የተባለ ሰውዬ ዱንያ ላይ ይሄ ሰውዬ ከዚህ በላይ ጉዳት አለው ምንድነው ጥቅሙ ምን ገንዘብ ምን ሊያደርግለት የአኺራው የዘላለማዊ ጀሃነምቱ አኺራ ላይ ያለው ውርደቱ አኺራ ላይ ያለው ክስረቱ አኺራ ላይ ያለው ጸጸት ويتعلمون ما يضرهم في الدنيا والآخرة ولا ينفعهم يما يتقماቸው የሆነ ነገር ይማራሉ እነዚህ ድግምት የሚማሩ ሰዎች ምናልባት በስህር ምክንያት የሚሰቃዩ ሰዎች ሙእሚን ባሮች ከሆኑ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ከሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ሰበብ ወንጀላቸውን ምሮላቸው ዘላለማዊ የሆነ የተድላ አገር ሊወርሱ ይችላል ከአላህ ህክማ አንዱ ባሪያው በዚህ ዱንያ ላይ በሚደርስበት ስቃይ በእነዚህ ከሃዲያኖች አማካይነት የሱ ክብር ደረጃው ከፍ የሚልበት ማዕሲያ ወንጀሉ ኃጢያቱ የሚሰረዝለት ሊሆን ይችላል ለሱ መልካም ነው ለአላህ ባሪያ ውድ የሆነ የአላህ ባሪያ ከሆነ በተውሂድ በሱና ላይ ቀጥ ያለ ሰው ከሆነ ቢሰቃይ በስህር ምክንያት ማለት ነው ለሱ ኸይር ነው ይሄ ያኛው ግን የሁለት ሀገር ኪሳራ ነው የሚጠብቀው ወለቀድ አሊሙ በርግጥ አውቀዋል አይሁዶቹ ለምን ይሽተራው ይሄንን ድግምት የተማረ ሰው ድግምት የሚሰራ ሰው
ما له في الآخرة من خلاق آخرة لا لسه درش عند الله وقال درش عند الله لأنهم إيش نقرأت شال ملكتن يتشاتشو نقرأت شال وده النفس بتوردو مسافة نقرأت شال كدونه እንጂ ያውቃሉ ወለቢሰ ማሸሩ به انفسهم ነፍሳቸውን የሸጡበት ነገር ምንኛ ከፋ ሱብሃንአላህ العظيم ኢማንን ዋጋ ከፍለው ኩፍርን የገዙት በመልእክተኛው ማመን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተልን ሽጠው ማለት ነው ምን ገዙ ኢብሊስን መከተል ሸይጣንን መከተል በሱ ተምተማና ጉትኮታ ማመን የሚያውቁ ቢሆኑ ነው ወለቢሰ ማሸሩ به انفسهم لو كانوا يعلمون سبحان الله የሚያውቁ ቢኖራቸው ኖሮ ይሄ ትልቅ ኪሳራ ነው ይያላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولو انهم امنوا እነዚህ አይሁዶች ቢያምኑ በመሐመድ ላይ በተወረደው በቁርአን ቢያምኑ እሳቸው ነብዩን ቢከተሉ ወተቀው አላህን ቢጠነቀቁና ከማዕሲያ ቢርቁ ከድግምት ቢርቁ ከተግባሩም ከመማሩም ከማስተማሩም ቢርቁ ለመثوبة من عند الله خير አላህ ዘንዳ ያለው ምንዳ በላጭ ነበረ ይህ ይሻላቸው ነበር ከዚህ ተግባራቸው لو كانوا يعلمون የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ ይላል نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم